الحديث أن الدعاء مستجاب. زبير وجابر وجبار وحارثة وحمزة وحاتب والحسين والحارث 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 وحارثة والحارث 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 وغريث واللباب وحبيب وحرام وحمزة رضي الله عنهم عليهم رضا والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسرع وبساداتنا سيدنا خالد وخباب وخنيس وخريم وخولي وخوات وخداش وخراش وخارجة وخلاد خالد وخليفة وخبيب وذو شمالين وذكوان وربيع وربعي ورفاع ورافع والراشد والربيع ورخيل وزيد وزيد وزياد وزيد وسعد وسلمة وسهل وسهيل وسعد وسماك وسفيان وسراقة وسليم وشجاع وشماس وشريك وصفوان وسهيب وصبي وصيفي واللحاق والأمر والطفيل رضي الله عنهم عليهم ثناء والهناء وعزة ونور والله تضيء وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي وعبيد وعمير عبد الله وإيال وعثمان عقبة وعكاش وعامر وعامر وعمار وعامر وعمارة وويبي وعباد وعبيد وعبد الرحمن وعبد الله وعاصم وعمير وأمارة وعبيد وعبد ربي وعبد الله وعمر وعين وعاصم وإسمى وحسيمة وعبس وعباد وعباد وعبد الله
عبد الله وعتبان عتبى وعقبى عتبى وعقبى عقبى والعجلان وعدي وعطية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخر وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وبساداتنا سيدنا غنام والفاكية وفرواب قدامى وقتادة وقطبة وقيس 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 وكعب وكعب ولبذا ومحجع ومالك ومالك ومدلاد ومرتد والمقداد ومستع ومسعود ومهرس ومعتب ومعن ومعمر ومعتب ومسعود ومبشر ومحمد والمنذر والمنذر ومالك ومالك ومعن ومعتب ومسعود ومعبد ومعبد ومعاذ 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 ومالك 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 ومسعود 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 تجري وأنت جعلنا من عبادك الصالحين وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله شهدائي رضي الله عنها تبسلنا ببسم الله وأهل البدير يا أهل البدير يا الله أهل البدير يا وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت ذا الوزر بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لقد لاقت على القلب جميع الأرض مع رعبي فأنج من البلاء صعبي بأهل الله أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فوسع من هدى الأيدي بأهل البدير يا الله فلا تردد مع الخيبة بل اجعلنا على الطيبة يا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله وإن تردد فمناتي لنيل جميع آجاتي أيا جال الملمات صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله حبيب الله إلهي اغفر واكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساعة عنا بأهل البدير يا الله إلهي أنت ذو لطف وذو عطف وكم من كربة توفي بأهل البدير يا الله وصل على النبي البري بلا حد ولا حسر وآل سادة الغر وأهل
البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله. അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മൾ ചൊല്ലിയത് സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നന്നാവാൻ അള്ളാഹു കാരണമാക്കട്ടെ. ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നമ്മയൊക്കെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബദരീങ്ങളെ പൊരുത്തമുള്ളവരാക്കി തരട്ടെ. നമ്മളെ മരിച്ചുപോയവർക്ക് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകട്ടെ. നമ്മളെ സദസ്സിൽ വരാറുള്ള, സ്ഥിരമായി നമ്മളെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാറുള്ള മുസ്തഫ ആക്കോട്, അവരുടെ ഉപ്പയുടെ ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസമാണ് സഫർ 13. അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ കളത്തിങ്ങൽ. അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ, അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മരിച്ചവർക്കും അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. രോഗികളായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ, അള്ളാഹു ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ. മൂർക്കനാട് ബാവ, അവരുടെ അമ്മായി ശ്വാസം മുട്ടൽ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. അള്ളാഹു ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ, അള്ളാഹു ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് അരി അൽത്താഫ് കുറ്റിച്ചെറയുടെ അമ്മോഷൻ യൂനുസ് മുച്ചുന്തി ആക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസം ഇന്നലെ അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ. അൽത്താഫിന് അള്ളാഹു ഖൈർ നൽകുമാറാവട്ടെ. അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാഷിമിയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഭാര്യ പ്രസവ സംബന്ധമായി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. അള്ളാഹു ആ കുട്ടിക്ക് പരിപൂർണമായ റാഹത്ത് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. റസ്ലീഫ് YMRC ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസമാണ്. റസ്ലീഫ് നമ്മളെ ബദരിയയുടെ സഹായിയും സഹകാരിയുമാണ്. നമ്മളെ ബദരിയയിലെ ക്യാമറ മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനമാണ്. അള്ളാഹു വലിയ ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ആ ഉമ്മയുടെ ആഖിറം അള്ളാഹു സ്വർഗീയമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. മജീദ് മലയമ്മയുടെ വലിയമ്മ 2 ദിവസം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു. അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ. അബുദാബിയിലെ ജൈനി ഉസ്താദിൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ഉപ്പയുടെ ആണ്ടിൻ്റെ മാസമാണ്. അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ. പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി ഷഹൂദ് ഫാദിലിയുടെ ഉപ്പയുടെ ആണ്ടിൻ്റെ മാസമാണ്. ഉപ്പ സുബൈർക്ക് നമ്മളെല്ലാ സദസ്സിലും ഉപ്പയും ഉമ്മയും നമ്മളെല്ലാ സദസ്സിലും അന്നും ഇന്നും പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളെ സദസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടാണ് മോനെ മുത്താലിമായതിപ്പോൾ ഇൽമ് നമ്മളെ ദർസൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി കോട്ടൂർ ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് ഉപരിപഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു കുട്ടിക്ക് നാഫിയ ഇൽമ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അവരെ മരിച്ചുപോയ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ. ഉപ്പയുടെ ആഖിറം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. കറണ്ട് ബില്ല് ഏറ്റ ഒരാളുടെ മകന് സുഖമില്ല, ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. അള്ളാഹു ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ, അള്ളാഹു ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ, അള്ളാഹു ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ദീനനുസരിച്ച് മരിക്കുന്നത് വരെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാനും തഖ്വയും നൽകുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു ഇഖ്ലാസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇഖ്ലാസ് കൈമുതലാക്കി ജീവിക്കാൻ മരണം വരെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. മാരകമായ അപകട രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. പ്രവാസി സുഹൃത്ത് അബൂബക്കർ കാരശ്ശേരി നമ്മളെ സദസ്സിൽ വരികയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അവയുടെ ഉപ്പൻ്റെ ആണ്ട് ആണ് ഇന്ന്. അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ, അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ, അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ. അവരെയും നമ്മയൊക്കെ ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ, അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ. എല്ലാ ദിവസവും മുതല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്ന ഉമ്മ, അള്ളാഹു അവർക്ക് വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മളെല്ലാ ദർസിലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ വീട്ടുകാർക്കും അള്ളാഹു ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ, അള്ളാഹു ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ സഹായിയാണ് മുജീബ് നൈനാമ്പളപ്പ്, പ്രവാസി സുഹൃത്താണ്. മുജീബിൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ഉമ്മ ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു. അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ, അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ. ആ പൊന്നുമോൻ ചെയ്യുന്ന സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും ദീനീ ഖിദ്മകളൊക്കെ ആ വലിയമ്മയുടെ ആഖിറത്തിലേക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാക്കി അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ. സുബൈർ കുണ്ടുങ്ങൽ, സാലി കുറ്റിച്ചറ സദസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ല. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നീക്കി കൊടുക്കട്ടെ, അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അള്ളാഹു നീക്കി കൊടുക്കട്ടെ.
അങ്ങനെ നമ്മളെ സദസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരൊക്കെയുണ്ടവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകുമാറാവട്ടെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. മുത്തു റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഇരിങ്ങല്ലൂർ ബഷീർ ഉസ്താദിന്റെ ആണ്ടാണ്. നമ്മളെ സദസ്സിലൊക്കെ പലപ്പോഴും വന്ന ആളാണ് ഇരിങ്ങല്ലൂർ ബഷീർ ഉസ്താദ്. അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ. കള്ളന്തോട് കരീം മുസ്ലിയാരുടെ ആണ്ടിന്റെ സമയമാണ്. അള്ളാഹു അവർക്ക് ആത്മീയമായ ദർജ നൽകുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ നന്നാവാൻ കാരണക്കാരനാണ് മൂപ്പരടുത്ത് പോയാൽ ഇതുപോലെ തുറന്നു പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. മൂപ്പരടുത്ത് ചെന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം പറഞ്ഞു തന്നാൽ പോള വഹാബി ഇറങ്ങിപ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റുമേൽ എഴുതി വെച്ചാൽ വഹാബികൾക്ക് ഇവിടെ പ്രവേശനമില്ല, നിസ്കരിക്കാത്തവനോട് നിസ്കരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാം. അങ്ങനെ മുഖത്ത് നോക്കി പലരെയും ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ശാസിച്ചതുകൊണ്ട് നന്നായ ഒരുപാട് ആളുകൾ, നിസ്കരിക്കാത്തവർ നിസ്കരിച്ചത്, ഖുർആൻ ഓതാത്തവർ ഖുർആൻ ഓതിയത്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആളാണ് കള്ളന്തോട് കരീം മുസ്ലിയാർ. അവരുടെ ആണ്ടിന്റെ സമയമാണ്. അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ, അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ. ഈ സദസ്സിൽ വന്ന കുട്ടികളൊക്കെ അള്ളാഹു നല്ല മക്കളാക്കട്ടെ, അള്ളാഹു നല്ല മക്കളാക്കട്ടെ. ഈ ദർസും ഇവിടെയുള്ള മജ്ലിസുകളൊക്കെ ഈ നാടിന് അള്ളാഹു വലിയ ഉപകാരമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവും. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ആത്മീയമായ വലിയ പുരോഗതിക്ക് അള്ളാഹു കാരണമാക്കുമാറാവട്ടെ. മുത്തു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം, അടുത്ത മാസം അതാണ്. സഫർ 13 ഇനി 17 ദിവസവും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ റബീഉൽ അവ്വലായി. അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അതാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ. അവർക്ക് ആവേശത്തിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും ആഘോഷത്തിന്റെയും മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ. മുത്തു റസൂലിന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കാനും ആനന്ദിക്കാനും ആവേശം കൊള്ളാനൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അവിടെയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നബിദിനം ഗംഭീരമാകുകയാണ്, നബിദിനം ജനകീയമാകുകയാണ്. വഹാബി മൗദൂദികൾ അവരിപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നബിദിന ശിർക്കാണ്, കുഫ്റാണ്, നബിദിനത്തിന്റെ ചോറുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല ഓണത്തിന്റെ ചോറ് വയ്ക്കല എന്നൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരിയിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഈമാൻ തകർക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. നബിദിനം ഇങ്ങനെ അരങ്ങ് തകർക്കാൻ നാട്ടിലൊക്കെ ജനകീയമായി നിസ്കരിക്കാത്തവനും നിസ്കരിക്കുന്നവനും പള്ളി കാണാത്തവനും പള്ളി കാണാത്തവനും ഒക്കെ റബീഉൽ അവ്വൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തു. ഞാൻ ഒരു പള്ളിയിൽ റബീഉൽ അവ്വൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ, ഞാൻ ചോദിച്ചു മക്കളെ നിങ്ങളൊക്കെ ഉടേനി, നിങ്ങളൊന്നും കഴിഞ്ഞ കാലത്തൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നബിദിനായപ്പോൾ വന്നാണ്. അപ്പൊ സ്കൗട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ, ദഫ് പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ കൊല്ലം ഉണ്ടാവില്ല. നബിദിനം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ പോകുന്നത് ഞാൻ അടുത്തല്ലേ വരുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ നബിദിനത്തിന്റെ റാലിയും പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവിടുത്തെ കുറേ ആൾക്കാരെ കാണാനില്ല. അങ്ങനെ ആവരുത്. അതുപോലെ തന്നെ പച്ച ഹറാമായ നബിദിന റാലികൾ കൂട്ടത്തിൽ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. മ്യൂസിക്കുള്ള പാട്ടിട്ടുകൊണ്ട് നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരും ഡാൻസാണ് ഇപ്പോ. എന്താന്നറിയോ, പുതിയ കളർ കുപ്പായങ്ങളും. ഇപ്പൊ അത് വാടക കിട്ടാണ്ട് ഈ വേറൊരാളിട്ട കുപ്പായ ഇടാന്ന് തന്നെ അത്ര വലിയ ഉറപ്പില്ലാത്ത പരിപാടി. അപ്പൊ അത് വാടക തന്നെ പുതിയ തുണി കുപ്പായത്തിന് പൈസ ആവും ചെയ്യും. അതാ രസം. അതിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കുറെ അറബികളെ കോലത്തിൽ, പാകിസ്ഥാനികളെ കൂട്ടത്തിൽ, അമേരിക്കൻ കോലത്തിൽ, ലണ്ടൻ സ്റ്റൈല് ടൈ കോട്ട് ഷൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് വേറെ ടീം അങ്ങനെ അണിയണിയായി നിൽക്കും. നല്ല രസമാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഹറാമായ മ്യൂസിക്കുള്ള പാട്ട് ഇങ്ങനെ ലോറിയിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ആടുകയാണ്. എന്താ ആട്ടം നിറപ്പ്. എല്ലാവർക്കും ആടാനറിയാം, കാരണം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ആടുന്നത് കാണാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിനൊന്നും ഒരു റിഹേഴ്സലൊന്നും വേണ്ട. പാട്ടങ്ങോട്ട് പാടിയ പിന്നെ മനുഷ്യന്മാരിങ്ങനെ ആടിക്കോളും. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു യൂട്യൂബിൽ കണ്ട് ദഫ് കളിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കള്ളുടിച്ചിട്ട് ഒരാൾ അതേമാതിരി ഇങ്ങനെ മുട്ടണ്, പക്ഷെ ദഫില്ല അയാളെ കയ്യിൽ. പടിയിലൊരാൾ കമാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇയാളെ കൈ കൊടുത്താൽ മതി ദഫ് എന്ന നല്ല ഉഷാറാവുകയും. ഇങ്ങനെ സത്യവും അസത്യവും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ അത് എതിരെ പ്രസംഗിച്ചാലോ കണ്ടോ ഇയാൾ നബിദിന റാലിക്കെതിരാണ് പിന്നുള്ള വർത്താനം.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്, നമ്മളെ പള്ളികളിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപൂർവം ചില സംഗമത്തിലും ചില സംഘങ്ങളിലും ചില മദ്രസകളിലും ചില പള്ളികളിലൊക്കെ ഈ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. മ്യൂസിക്കുള്ള പാട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ദഫ് മുട്ടുക. അതാരെങ്കിലും ചിലപ്പം മ്യൂസിക്കിൽ വ്യക്തമായി പാടിയ ഒരു പാട്ട് ഇന്നിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ ബ്ലൂടൂത്തും മറ്റുള്ള എളുപ്പമാർഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പോയി വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നും വേണ്ട, നേരെ അടിച്ചാലും ഇങ്ങോട്ട് കയറും, അത് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഇടിച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും കയറും. പിന്നെ അത് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ താളം വെക്കുകയാണ്. അതൊരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ കഴിഞ്ഞ ലോകം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നാണ് പിന്നത്തെ ചോദ്യം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഉസ്താദ് ഒന്നും പറയാൻ എന്താ നബിദിനത്തോടു കൂടെ പുറത്താക്കണ്ട വെച്ച് മുപ്പരം ഉണ്ടാന്നാണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാലോ അയാൾക്ക് പുറത്താക്കിയാലും ഔത്താക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനൊക്കെ ലോകം വളരെ മലീമസമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അത് പോട്ടെ, ഇനി നല്ല റാലി നടത്തുക, പെണ്ണുങ്ങളൊന്നായിട്ട് റോട്ടുമ്മക്കോട്ട് ഇറങ്ങാണ്, ആണും പെണ്ണും ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് നബിദിന റാലി ഇങ്ങോട്ട് വർണ്ണശബളമാക്കുകയാണ്, വർണ്ണവഷളമാക്കുകയാണ്. റസൂൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ? അതൊക്കെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി പറഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പെണ്ണുങ്ങളോട് മക്കളോടൊക്കെ പറയണം, റാലി കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുക. അതല്ലാതെ ഈ ചുരിദാറും മാക്സിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങാടി പോയിട്ട് സ്ത്രീകൾ പ്രദർശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നബിദിനത്തിന്റെ പേരിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊരുത്തക്കേട് സംഭവിച്ചു പോകും. അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിലല്ലേ ഇത് കാണാൻ പോണത്. അപ്പൊ റസൂലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടൂല. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താക്കരുത്, ദയവ് ചെയ്ത് ഹറാമായ രൂപത്തിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുത്. ഇതിന്റെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയാ, ഇവർക്ക് പള്ളി പോകാൻ പറ്റൂല, കണ്ടില്ലേ നബി എന്നാൽ ഇവര് ഒന്നിച്ചു നിന്നിട്ട് ആടിന്. കോലം മാറി, കഥകൾ മാറി, രംഗങ്ങൾ മാറി. എന്താ മാറിയത്? ഘോഷയാത്രയിൽ പലതും സംഭവിക്കുന്നു അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ഘോഷയാത്രയിൽ വന്ന് അന്യ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നിട്ട് റാലിയിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പലതും കൊടുത്തതും അതിവിടെ വലിയ പ്രോത്സാഹനമായി മാറിയതും. പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നിട്ട് റാലിയിൽ പലതും കൊടുത്തു, സമ്മാനം കൊടുത്തു, നോട്ടുമാലിട്ടെടുത്തു, പലഹാരം കൊടുത്തു, പായസം കൊടുത്തു, മിഠായി കൊടുത്തു. അത് നാട്ടിൽ വലിയ പ്രശംസനീയമായി മാറി. ആരാണ് ഈ പ്രശംസിക്കുന്നത്? അപലപിക്കേണ്ടവരാണ്. എല്ലാത്തിനും റൂട്ടുണ്ട്. എന്തോ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്നത്തെ ലോകം. ശരിക്കും സൂക്ഷിച്ചു പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈമാൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു പോകും. അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ, അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ജന്മദിനം വരുന്നു. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഒരു നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുന്നു. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ പായസം കൊടുക്കും. നിങ്ങൾ പായസം കൊടുത്തോളി, മദ്രസയിൽ പായസം കൊടുത്തോളി, പള്ളിയിൽ പായസം കൊടുത്തോളി, നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ പായസം കൊടുത്തോളി, നിങ്ങൾ അയൽവാസികൾക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മധുരം വിതരണം ചെയ്തോളി. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ജന്മദിനത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ അയൽവാസികൾക്ക് ഒരു 40 വീടുകളിൽ നെയ്ച്ചോറിന്റെ അരി അല്ലെങ്കിൽ മന്തിയുടെ പാക്കറ്റ് നിങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തോളി. നിങ്ങൾ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അയൽവക്കത്ത് വിതരണം ചെയ്തോളി. നിങ്ങൾ പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റാലി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയി കൊടുക്കി. നിങ്ങളെ പെൺകുട്ടികളെ പറഞ്ഞേക്കല്ലേ നിങ്ങള്. ചില ആളുകൾ പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ പായസം തരാൻ ഞങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് വരുമോ? എന്നിട്ട് ആ വീട്ടിന്റെയും പരിസരത്തുള്ള മുഴുവൻ പെണ്ണുങ്ങളും ആ പായസം കൊടുക്കുന്നോർത്ത് ഹാജറാകുന്നു. കമ്മിറ്റിക്കാരും ഉസ്താദുമാരും മാമുണ്ടാതെ അവിടെ പോയിട്ട് അത് വലിച്ചു കുടിച്ചു പോരുന്നു. ഹലാലാവോ? ഇത് പറയണ നമ്മൾ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തവനായി പോവാൻ. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വിധികളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാക്കി മാറ്റുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പാവങ്ങളുടെ ഈമാൻ കൊത്തിവലിക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹറാമുകൾ മറ്റുള്ളവർ ഹലാലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയണം. ഇതൊക്കെ പറയേണ്ട ഉസ്താദുമാര് പറയണം. മദ്രസയിലെ സദർ മുഅല്ലിമീങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ രംഗത്തിറങ്ങണം. മഹല്ലിൽ ഉത്ബുദ്ധരാക്കണം.
റാലി വരുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് എന്ന് പറയണം. അത് പറയൂല. കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല്? നാട്ടില് നബിദിനത്തിന് റാലിയുടെ തൊട്ടുമുമ്പുള്ള വെള്ളിയാഴ്ച ഖത്തീബ് നിസ്കാരത്തിന് ഇറങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം കേൾക്കാൻ ആളുണ്ട്. അർവാഹുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളാണ് പള്ളിയിലുണ്ടാവുക. മുഅ്മിനീങ്ങൾ മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഫാത്തിഹയാക്കാൻ വേണ്ടി വരും മഹല്ല് പള്ളിയിലേക്ക്. അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. നാട്ടിലുള്ള മനുഷ്യന്മാരൊന്നും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഖത്തീബിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ നിൽക്കുവോ? അപ്പൊ നമ്മളിതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി അഥവാ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ ഹിജാബോടുകൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്ത രൂപത്തിൽ ഒന്ന് കാണാം. കുട്ടികളൊക്കെ അല്ലേ, നമ്മളെ കുട്ടിയൊക്കെ മദ്രസയിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കുട്ടി ചാടി കളിക്കുന്നത് ഓടി കളിക്കുന്നത് ദഫൂട്ടിനൊക്കെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മദ്രസ കമ്മിറ്റി അതൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് രക്ഷിതാക്കളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുത്താൽ പോരെ? എല്ലാം കാണണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നടക്കുവോ? ചിലതേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നോട് പഠിത്തൊരാള് നിക്കാഹിന് വിളിച്ചു, നിങ്ങൾ നിക്കാഹിന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ വരാം. ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വരില്ലായിരുന്നു. പറഞ്ഞു ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ്, പള്ളിയിൽ ശരിയാവില്ല. എന്താ പള്ളിയിൽ വെച്ചാൽ ചോദിച്ചു. ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ശരിയാവില്ലായിരുന്നു ഞാൻ. അതപ്പോ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു. അല്ല, പള്ളിയിൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് അയാളും, ഞാൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ശരിയാവില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അയാളോട് എന്താ പള്ളിയിൽ ശരിയാവില്ല അറിയാൻ കാരണം? പള്ളിയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ നിക്കാഹിന് എന്തിനാ പെണ്ണുങ്ങള്? അല്ല, ഓൽക്ക് നിങ്ങളെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നല്ല പരിപാടിയാണ് അത്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് മോളെ നിക്കാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ ആ നിക്കാഹ് അനുസ്മരിച്ചാ പോരെ? അങ്ങനെയാണ് തീരെ നടക്കൂലായിരുന്നു. അത് ഈ പെണ്ണുങ്ങളും ആണുങ്ങളും കൂടി കലർന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വരാത്തത്. അപ്പൊ നമ്മളെ പെരക്കാർക്കൊക്കെ നിക്കാഹ് ചെയ്യണ രംഗം ഉസ്താദിനൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കാണണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഉൾപ്പങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇത്രയും അന്തല്ലാതെ പോയി മുഖത്ത് നോക്കി ഉസ്താദിനോട് നമ്മളെ പെരക്കാർ പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണണം പറയാം. ആ സാധുനി കാണലും കാണാത്ത ആറാമോ എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയിട്ടല്ലേ? ആരോടാ പൊതു പറയാ? സാധുക്കള്. അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ അറിവ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു അറിവ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇതൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഗതികേട് എന്നറിയങ്ങള്? ഇതൊക്കെ പറയണ ഞാൻ മോശക്കാരനാന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോളി. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കലൂടെ എന്നറിയോ? 6 കാലുള്ള കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം വരാനുണ്ട്. നിങ്ങളെ മയ്യത്ത് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫീസ് റൂമിൽ അതല്ല ഡൈനിങ് ഹാളിൽ കിടത്തും. ആ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഹലാലാക്കിയ നിങ്ങളുടെ മയ്യത്തിന്റെ ചുറ്റും നിങ്ങളെ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ ജീവിതകാലത്ത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഉരുണ്ടുകൂടിയ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ നിങ്ങളെ മയ്യത്തിന്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടാവും. അന്ന് ഉണ്ട മുണുങ്ങേണ്ടി വരും. മയ്യത്തായിട്ട് കിടക്കുമ്പോഴേ അന്യ പെണ്ണുങ്ങൾ മയ്യത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാലേ അവിടെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ അപ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അദാബിന്റെ മലക്കുകൾ ഹറാമിന്റെ രംഗങ്ങളുള്ളോർത്ത് അവരിങ്ങനെ ആഴ്ന്നിറങ്ങും. മയ്യത്ത് തീതുന്നേണ്ടി വരും. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ പഠിച്ച ആളാണെങ്കിൽ, ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച ആളാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവൂല. ഒരു ഉമ്മ മരിച്ചു, മരണം കഴിഞ്ഞ് 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനവിടെ ചെന്നപ്പോ ഒരുവന് പറയും ഒരൊറ്റ ആളെയും മയ്യത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ? ജീവിതകാലത്ത് ഹറാമായ രൂപത്തിൽ ഒരാളെയും കാണാത്ത ആളാണ് ഞങ്ങളുമ്മ. കുടുംബത്തിൽ കാണാൻ പാടുള്ള ആണുങ്ങളെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, സ്വന്തം ആളുകളെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി കുടുംബങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ മറഞ്ഞു നിന്നേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ. പെട്ടെന്നാണ് ആ ഉമ്മ മരിച്ചത്. അജ്മീറിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഉമ്മ മരിക്കുന്നത്. ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. തീർക്കാൻ ചെന്നപ്പോ ഈ ഓഫീസ് റൂമിലാണ് ഉമ്മന്റെ മയ്യത്ത് കിടത്തിയത്. കാണൽ അനുവദനീയമല്ലാത്ത ഒരാളുകളെയും അടുപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അനുവദനീയമായവർ മാത്രമാണ് മയ്യത്ത് കണ്ടത്. ഞാൻ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു? ഉമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു പോന്നു. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു? ഉമ്മ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ഭർത്താവും മരുമക്കളും ആൺമക്കളും പറഞ്ഞു, ഒരു മോനാണുള്ളത്, മോനെ ഹാഫിളാണ്, അഡ്വക്കേറ്റായി പഠിക്കുകയാണ്. ആ മോൻ പറഞ്ഞു, ഉമ്മ നമ്മളെങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചത്? അതിനാണ് ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത് ഓഫീസ് റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തിയത്. ഓഫീസ് റൂമിൽ ഞങ്ങൾ സ്വന്തം കാണാൻ പറ്റിയ ആളുകൾ
കുടുംബത്തിലുള്ള വഹാബി മൗദൂദികളായ സ്വന്തക്കാരെ പോലും അടുപ്പിച്ചില്ല. ഉമ്മന്റെ അമ്മോന് മുജാഹിദുണ്ട്, ഉമ്മന്റെ അളാപ്പാര് മുജാഹിദീങ്ങളുണ്ട്. ഒറ്റൊന്നിനും കയറ്റിയില്ല. ഓലാരും കയറാൻ പോലും വന്നില്ല. കാരണം എന്താ? ജീവിതകാലത്ത് അവരോട് ഉമ്മ മുണ്ടാറില്ലായിരുന്നു. അമ്മാവൻ വഹാബിയായതിന്റെ പേരിൽ ഉമ്മ പിന്നെ മുണ്ടാറില്ല. എളാപ്പ വഹാബിയായതിന്റെ പേരിൽ ഉമ്മ അവരോട് മുണ്ടാട്ടം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചപ്പോൾ അവർ വന്നു, പക്ഷെ അകത്ത് കയറിയില്ല, പുറത്തു നിന്നിട്ട് പോയി. ഹൈ, ദുനിയാവിൽ ഇപ്പൊ സമീപകാലത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉമ്മ ഉണ്ടായിണ്ടാവില്ല. അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ, ഉന്നതമായ അലങ്കാരം നൽകട്ടെ. മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ. ഈ സദസ്സിൽ കൊടുത്ത മധുരവും ഭക്ഷണവും അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبشهدائك البدريين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا ومجلسنا واجتماعنا ومن يجيء إلينا ومن تصدق إلينا ومن أحب وحسن إلينا. هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء. اللهم نبر بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وعاصمنا فيما بقي من آجالنا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സദസ്സ് കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അസ്മാവുകൾ ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ വിഷമങ്ങൾ നീക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് തഖ്വ നൽകണേ അല്ലാ. കർമ്മധർമ്മങ്ങളിൽ ഇഖ്ലാസ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കൾ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. അറിവുള്ളവരും ഹിക്മത്തുള്ളവരും കഴിവുള്ളവരുമാക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ ദീനിന്റെ ഇഖ്ലാസുള്ള ഖാദിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ടതാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മുതഅല്ലിമീങ്ങളും ഖുറയ ആലിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ മരിച്ചുപോയ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞവരും അല്ലാത്തവരുമായ എല്ലാവർക്കും മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ അല്ലാ. രോഗികൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. പ്രയാസമുള്ളവർക്ക് ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ ദീന് പറയാനുള്ള ചങ്കുറപ്പ് നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ സത്യം സത്യം പോലെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള മനക്കരുത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഞങ്ങളെ സംരംഭങ്ങൾ, ഞങ്ങളെ ദർസ് ഖിദ്മകളൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. സകല സഹായികൾക്കും നീ റഹ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. സകല സഹകാരികൾക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഫിത്തനകളിൽ നിന്നും ഫസാദിൽ നിന്നും ഗീബത്ത് നമീമത്തുകളിൽ നിന്ന് ചതിയന്മാരിൽ നിന്നും കള്ളന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഞങ്ങളെ കുടുംബം, സമ്പത്ത്, മക്കൾ, സംരംഭങ്ങൾ, ദർസുകളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാ. ഷർറുണ്ടാക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സംഘടനകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കില്ല ഇല്ലായ്മകൾ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇല്ലായ്മകളൊക്കെ നീ ഉണ്ടാക്കി തരണേ അല്ലാ.
അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ സംരംഭങ്ങൾക്ക് നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ മാരക രോഗം തരല്ല അല്ലാ, ഭീകര രോഗം തരല്ല അല്ലാ. ഈ നാട്ടിലും അതേപോലെ 3-4 മഹല്ലുകളിൽ ഞങ്ങൾ ദർസ് നടക്കുന്നു. ആ ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ഉമ്മപ്പമാർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെ സൽക്കരിക്കുന്ന എല്ലാ വീട്ടിലും നീ റഹ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ ഈ നാട്ടിലുള്ള അതുപോലെയുള്ള ഞങ്ങളെ മഹല്ലുകളിലൊക്കെ ധാരാളം മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെയും ആലിമീങ്ങളെയും ഇൽമിനെയും സേവിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും സഹായിക്കാനുള്ള ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ സകല ഫിത്തനകളിൽ നിന്നും ഫസാദിൽ നിന്നും അത്തരം സംരംഭങ്ങളെ നല്ല കൂട്ടായ്മയെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങളെ ദുആ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഹറാമായ ഭക്ഷണം ഹറാമായ സമ്പത്തിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ ദുആ തട്ടിപ്പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ദുആ സ്വീകരിക്കാത്ത കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. കുടുംബ ബന്ധം ശിഥിലമാകുന്ന മുറിച്ചു മാറ്റുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ഹറാമായ പലിശ ഇടപാടുകളിൽ ഞങ്ങളെ സമ്പത്തിനെ വഷളാക്കല്ല അല്ലാ. ഈ സദസ്സിൽ വന്ന മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും നീ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം ഞങ്ങളുടെ ഈമാനിനെ ശക്തി കൂട്ടി തരണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങളെ സംരംഭങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ റഹ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഇവിടെ നൽകിയ ഭക്ഷണത്തിൽ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മരിച്ചുപോയവർക്ക് വേണ്ടി നൽകിയത് അവർക്ക് സ്വർഗീയ ഭക്ഷണമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അധ്വാനിച്ചവർക്കും പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും നീ റഹ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിൽ കയറിയിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. ഇൽമിന് കോട്ടം പറ്റുന്നവരാക്കല്ല അല്ലാ. ബുദ്ധിശക്തി ശക്തമാകുന്നവരാക്കണേ അല്ലാ. ഓർമ്മശക്തി ശക്തമാകുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. നല്ല സ്വഭാവമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. തഖ്വയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബയുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ വിദേശത്തുള്ള ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നീ റഹ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ട മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരുടെയും 6 അടി മണ്ണ് സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ അറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരുമായ ഞങ്ങൾ ആരോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ 6 അടി മണ്ണ് സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غفار المذنبين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. ഞാൻ സംഭാവന ചോദിക്കാറില്ല, നിങ്ങളതുകൊണ്ട് തരാതിരിക്കേണ്ട.